حضرت قاضی سلیمان سلمان منصور پوری تھے، مجھ پہ کفر کا فتویٰ عائد کرنے والے کوئی اور نہیں، رب کی دھرتی پہ اہل حق کا گروہ اہل حدیث کے علماء تھے، اہل حدیث کے مشائخ تھے۔ اور حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ ہستی جس کو فاتح قادیاں کا لقب ملا، جو شیخ الاسلام ہیں، جو زیغ میں اسلام ہیں، جنہوں نے مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی، جن کو رب نے سعادت بخشی، وہ کوئی اور نہیں، شیخ الاسلام فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرسری ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ کون حضرت امرسری؟ سن 1903 ہے، مولانا امرسری رحمہ اللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت پہ 32 کتابیں تحریر کی اور مرزائیت سے 34 مناظرے کیے، ان کے دانت کھٹے کر دیے، ان کو ناخن چنے چبوائے اور فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ سن 1903 میں مرزا غلام قادیانی نے سرور کائنات علیہ السلام کے متوالوں کو، ختم نبوت کے جیالوں کو مخاطب کیا اور کہا مولوی ثناء اللہ قادیہ میں نہیں آ سکتا، مولوی ثناء اللہ قادیہ میں آئے گا، ہم مقابلہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، بھاگنے پہ مجبور کریں گے۔ شیخ الاسلام حضرت فاتح قادیاں پہنچے، تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت نے پیغام بھیجا، آ جاؤ، میں تیرے شہر قادیاں میں آیا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو، اگر میرے ساتھ بیٹھ کے ایک دن گفتگو کر لو، میں تیری جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ حضرات، مرزا قادیانی قادیاں سے بھاگا، مولانا کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور قادیاں کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے مولانا کو لقب دیا اور لوہار سے، ترخان سے لکڑی پہ ترچھوا کے، لکھوا کے، کٹائی کروا کے مولانا کی خدمت میں ایک شیلڈ پیش کی جس پہ لکھا تھا فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرات، کون شیخ الاسلام، کون فاتح قادیاں؟ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی۔ مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا اپریل 1907 میں، اس کا عنوان تھا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ، اور کہنے لگا مولوی ثناء اللہ صاحب، آپ نے مجھے کذاب کہا، دجال کہا، مفسد کہا، مفتری کہا، فسادی کہا، مجھے دجل، مکر اور فریب کا دنیا کے سامنے چکر چلانے والا کہا، میری ناک میں دم کیے رکھا۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے، دنیا کے سامنے واضح کر دے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سرور کائنات کے غلام حضرت شیخ الاسلام فاتح قادیاں کو اشتہار ملا، اشتہار پڑھا، اس کا جواب اپنے رسالہ اہل حدیث میں لکھا، کہا مرزا قادیانی، میں تیری مبالغہ کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے، حق والے کی زندگی میں باطل کو نیست و نابود کر دے، اللہ حق کو واضح کر دے۔ حضرات، ابھی اس دعا کو 1 سال اور 1 ماہ گزرا تھا۔ 26 مئی سن 1908 لاہور کے برانڈرتھ روڈ پہ مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے گھر میں آیا ہوا، مہمان ٹھہرا ہوا، ہیضے کی وبا سے، وبا کے موت سے یہ واش روم میں گیا، ٹوائلٹ میں گیا۔ یہ مرزا قادیانی واش روم میں گندگی کا ڈھیر تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو گندگی میں دفن کر دیا۔ یہ واش روم میں مر گیا، ٹوائلٹ میں مر گیا،
حضرات مرزا قادیانی بیت الخلا میں جہنم واصل ہو گیا، اور مولانا ثناء اللہ اس کے مرنے کے بعد، اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہے، 5 سال زندہ نہیں رہے، 10 سال زندہ نہیں رہے، صرف 20 سال زندہ نہیں رہے۔ مولانا ثناء اللہ اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد پورے 40 سال زندہ رہے، اور 16 مارچ سن 1948 سرگودا میں حضرت شیخ الاسلام کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے سامنے حق کو واضح کر دیا، جو جھوٹا تھا وہ سچے ثناء اللہ کی زندگی میں جہنم واصل ہو گیا، جس کا عقیدہ باطل تھا وہ حق والے کی زندگی میں جہنم رسید ہو گیا۔ اور حضرات حضرت شیخ الاسلام قادیاں میں تمام مسلم مکاتب فکر نے مولانا کے اعزاز میں ختم نبوت کی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ مولانا قادیاں پہنچے، مسلمانوں نے کہا مولانا قادیاں کے مرزائی کہتے ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ معروف ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ کے ساتھ مبالغے کی موت مرا، دعا کے نتیجہ میں مرا، اللہ نے اس کو دنیا سے غارت کر دیا، نیست و نابود کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ یہ ساری ایسے ہی کہانی ہے۔ اگر مولانا ثناء اللہ اسٹیج پہ آ کے حلف اٹھا کے کہہ دیں کہ مرزا قادیانی میرے ساتھ دعائے مبالغہ کے نتیجہ میں مرا ہے، دنیا سے گیا ہے، اور اس حلف کے بعد مولانا ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائیں، ہم مرزا قادیانی کی جھوٹی دعوی نبوت کو چھوڑ دیں گے، مولانا ثناء اللہ کے مسلک کو قبول کر لیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام قادیاں پہنچے، اسٹیج پہ تشریف لائے، خطبہ مسنونہ پڑھا اور ارشاد فرمایا مجھے علم ہوا ہے کہ اہل قادیاں مرزائی کہتے ہیں، مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ کے ساتھ دعائے مبالغہ کے نتیجہ میں نہیں مرا۔ اگر مولانا قسم اٹھا کے کہہ دیں وہ میرے ساتھ دعائے مبالغہ کے نتیجہ میں مرا ہے اور اس کے بعد 1 سال زندہ رہ جائیں، ہم مرزا کی جھوٹی نبوت کو ترک کر دیں گے، مولانا ثناء اللہ کا مسلک قبول کر لیں گے۔ فرمانے لگے قادیاں کے قادیانیوں سنو، مجھے کبریائی کی قسم ہے، مرزا قادیانی میرے ساتھ دعائے مبالغہ کے نتیجہ میں جہنم واصل ہوا، وہ مر گیا، میں زندہ ہوں، ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، اور سن لو اس اعلان اور حلف کے بعد میں اعلان کرتا ہوں مجھے 5 سال تک موت نہیں آئے گی۔ کتنے سال تک؟ بلند آواز سے کتنے سال تک؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کتنے سال تک؟ 5 سال تک موت نہیں آئے گی۔ علماء نے کہا حضرت شیخ الاسلام موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس موڑ پہ آ جائے، کس دن آ جائے، کس وقت آ جائے۔ انہوں نے 1 سال کا تقاضا کیا، آپ نے 5 سال کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کا کیا پتہ کب پیغام اجل آ جائے۔ حضرت فاتح قادیاں فرمانے لگے تم ٹھیک کہتے ہو، موت کے وقت کا کوئی تعین نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے، لیکن سن لو میرا سرور کائنات کی ختم نبوت پہ مکمل اعتماد ہے، پورا تیقن ہے، پورا اعتبار اور اعتماد ہے، کبریائی کی قسم ہے، اگر میں ثناء اللہ اعلان کروں مجھے 50 سال موت نہیں آئے گی، عقیدہ ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے 50 سال تک بھی کبھی موت نہیں دے گا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ حضرات لائیے کوئی ایک ثناء اللہ جیسا پیش تو کیجئے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ بیمار پڑے، ان پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، ان کے 2 بیٹے تحریک پاکستان میں شہید ہوئے، ایک بیٹا جلیانوالہ امرسر باغ میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے رب کی جنت میں پہنچا، مولانا خود زخمی ہوئے،
बीमार हैं, हस्पताल में दाखिल करवाया गया। हस्पताल अमृतसर का है और अमृतसर के हॉस्पिटल का MS कादियानी है। मौलाना ज़ेरे इलाज हैं। उलमा तीमारदारी के लिए गए, मिजाज पुरसी के लिए गए, अयादत के लिए गए और कहने लगे हजरत फाते कादियां, ये कादियानी डॉक्टर है, आपने चैलेंज किया हुआ, मुझे 5 साल तक मौत नहीं आएगी, ये एक्सपायर मेडिसिन देगा, एक्सपायर इंजेक्शन आपको लगाएगा, जहर का टीका लगा के आपकी मौत की राह हमवार करने की कोशिश करेगा। इस हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, लाहौर में इलाज करवाएंगे, रावलपिंडी में इलाज करवाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह फरमाते हैं, उलमा, मशाइख, मेरे अहबाब, मेरे दोस्तों, तुम ठीक कहते हो, लेकिन सुन लो, मेरा आका की खत्म नबूवत पे मुकम्मल तयक्कुन है, किबरियाई की कसम है, अगर कादियानी डॉक्टर मुझे जहर का इंजेक्शन भी लगा देगा, खत्म नबूवत की सदाकत की और हक्कानियत की वजह से अल्लाह मुझे फिर भी मौत नहीं देंगे। हजरात, कौन सनाउल्लाह, पिछले दिनों हजरत शेर पंजाब और मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब की क़ियादत के साथ हम सरगोदा के दौरा पे थे और मौलाना के पड़पोते हैं मौलाना इरफानुल्लाह सनाई, सरगोदा की मरकजी जमीयत अहले हदीस के आज भी वो अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा हजरत सनाई साहब, हम बुजुर्गों की कब्र की जियारत करना चाहते हैं और कब्र के खड़े होके रब की बारगाह में उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करना चाहते हैं, हमें कब्र की जियारत करवा दीजिए। उन्होंने सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के इस अजीम सिपाही की कब्र की तरफ रहनुमाई की और मौलाना अबैदुस्सलाम साहब हमारे साथ सरगोदा के कब्रिस्तान कला में पहुंचे। आइए मैं आज भी दावत पेश करता हूँ, मुशाहदा की दावत पेश करता हूँ, मुशाहदा कीजिए। सरगोदा के कब्रिस्तान कला में मौलाना सनाउल्लाह रहमहुल्लाह ताला, उनकी कच्ची कब्र सरवरे कायनात की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक आज भी मौजूद है। हम कब्र पे खड़े हुए, अल्लाह इस खत्म नबूवत के सिपाही के दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ से फारिग हुए, मैंने अजीब मंजर देखा। मौलाना के कदमों में एक कब्र है, उस पे तख्ती लिखी हुई, उस पे कतबा आवेजा है, उस कतबा पे लिखा हुआ, जनाबे डॉक्टर साहब मैं तस्वीर लेके आया, कतबा पे लिखा हुआ ये कब्र है जामिल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी शेखुल हदीस जामिया बिनौरिया कराची। मैंने कतबा पढ़ा, हजरत सनाई साहब की खिदमत में अर्ज किया, हजरत सनाई साहब ये कब्रिस्तान में मखसूस इहाता आपके खानदान की कब्रों का, मौलाना सनाउल्लाह के बेटों पोतों ऐसा उतारब की कब्रों का, मौलाना के कदमों में एक सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के दियाले जो अकीदतन अहले हदीस नहीं थे, उनकी कब्र मौलाना के कदमों में कैसे। फरमाने लगे ये मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन देहलवी सरगोदा के रहने वाले थे, सारी जिंदगी कराची में तदरीस करते रहे, बीमार हुए, आखिरी उम्र में हमारे घर तशरीफ लाए और कहने लगे मेरा आखिरी वक्त है, मौलाना के कदमों में कब्र की एक जगह बाकी है, मेरा जी चाहता है शेखुल इस्लाम फाते कादियां खत्म नबूवत के ताजदार के नामूस के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करने वाले मौलाना सनाउल्लाह के कदमों में दफन होने की मुझे सआदत मिल जाए, इजाजत दे दें मेरी कब्र मौलाना के कदमों में बने। तो हजरात मौलाना सनाई फरमाते हैं, हमने उनकी मोहब्बत को देखते हुए कहा कोई बात नहीं, वो जगह हमने अपने खानदान के लिए रखी हुई, मगर तुम्हारी अकीदत की वजह से इजाजत देते हैं, आइए आज भी सरगोदा का विजिट कीजिए, कब्रिस्तान कला को देखिए,
मौलाना अमर सरी के कदमों में मुफ्ती सदरुद्दीन दहलवी की कब्र कायनात को पुकार पुकार के कह रही है अकीदा खत्म नबूवत की खिदमत सबने की है, मगर जितनी खिदमत अहले हदीस ने की है सारी उम्मत मिलके उसका जोड़ और मुकाबला पेश नहीं कर सकती है। हजरात, हमारे अकाबिर ने, और सुन लीजिए, खत्म नबूवत के लिए अपना माल सरफ करने वालों, खत्म नबूवत के लिए वक़्त निकालने वालों, खत्म नबूवत के लिए डॉक्टर शबाज कमर, जनाब अनीस गौरी के दस्तों बाजू बनने वालों, खत्म नबूवत के लिए अपना माल सरफ करने वालों, जो खत्म नबूवत की खिदमत करता है वो हकीकत में सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की जाती खिदमत कर रहा है। जो अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपना वक्त अपना माल सरफ करता है अल्लाह उस पर राजी होते हैं और खत्म नबूवत के मुजाहिद को अल्लाह ताला अपने हबीब के चेहरे का दीदार और अता फरमा देते हैं। और हजरात, शहीद मिल्लत, शहीद नमूश खत्म नबूवत हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहिए रहमहुल्लाह ताला, मेरे और आपके अकाबिर, मेरे और आपके कायद, जन्नतुल बकी के मेहमान, फरमाते हैं रमजान अल मुबारक का महीना है, 27वीं रात है, मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद नबवी है, रोज़ा रसूल का पड़ोस है। मैंने अपनी किताब अल कादियानिया, मिर्जा गुलाम कादियानी और उसकी नापाक ज़ुर्रियत के खिलाफ मुरतब की है। रात का आखिरी पहर आराम करने के लिए मैं अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए लेट गया, इस किताब को अपने तकिया के नीचे रखा। फरमाते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी है, मैंने क्या देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ख्वाब में ताजदार खत्म नबूवत का दीदार करवा दिया है। हजरत अल्लामा शहीद फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, रोज़ा अनवर के करीब पहुंचा, क्या देखा, रोज़ा रसूल के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं अंदर गया, क्या देखता हूँ, मुसल्ला इमामत पे खत्म नबूवत के ताजदार खड़े हैं, पीछे सदाकत के ताजदार अबू बकर हैं, अदालत के ताजदार फारूक आज़म हैं, सरवरे कायनात नमाज पढ़ा रहे हैं, शेखैन नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाते हैं हजरत अल्लामा शहीद मैंने जी भर के आका के चेहरा पुरअनवार का दीदार किया, मैंने शेखैन के चेहरों को चूमा, मैंने उनसे मुलाकात की, लिकाओ समा किया। सरवरे कायनात बड़ी खंदा पेशानी मोहब्बत से मुझे मिले और जब मैं वापस निकला मैंने रोज़ा अनवर के दरबानों से कहा कि यार ये दरवाजे तुम रोज क्यों नहीं खोलते। कहने लगे एहसान तुझे मुबारक हो, ये रोज नहीं खुला करते और हर एक के लिए नहीं खुला करते, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझ पे अपना इनाम फरमाया है। फरमाते हैं अभी ये देख रहा हूं मंजर, मेरे कानों में मेरी समात में आवाज आई, मस्जिद नबवी के मीनारों से आवाज बुलंद हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तहज्जुद की अजान हो रही है। फरमाते हैं मैंने सजदा शुक्र अदा किया, नमाज तहज्जुद अदा की, रोजा रखा, नमाज फजर पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, तिलावत कुरान की, अशरात पढ़ी और आराम नहीं किया, सीधा मदीना यूनिवर्सिटी में पहुंचा और अपने उस्ताद मुफ्ती आजम हजरत शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ताला उनकी खिदमत में अपना ख्वाब सारा वाक़या अर्ज किया। फरमाने लगे एहसान तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी खत्म नबूवत की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। आइए शहीद इस्लाम के बेटों, आइए फाते कादिया के फर्जंदों, आइए हजरत बटालवी के जियालो, आइए हजरत मंसूरपुरी के रूहानी फर्जंदों, आइए हजरत शाहसवानी के बेटों, आइए हजरत कलानौरी के बेटों, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए जनाब डॉक्टर साहब, जनाब गौरी साहब, इनके शाना बशाना चलिए
मरकजी जमीयत अहले हदीस का शोबा खत्म नबूवत आलमी तहरीक के खत्म नबूवत के नाम से पूरे मुल्क में सरगर्म अमल है। कोई मफाद नहीं, कोई दुनिया का लालच नहीं, किसी किस्म का कोई तमा नहीं, सिर्फ एक ही लालच है, एक ही तमा है। अल्लाह क़यामत का रोज हो हमें ताजदार खत्म नबूवत की रफाकत अता फरमा देना। अल्लाह मौत आए तेरे हबीब के खत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी करते हुए आए। अल्लाह मौत आए तेरे हबीब की खत्म नबूवत की हिफाजत में हमें शहादत की आए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इसी अकीदा पे जिंदा रखे, इसी अकीदा पे मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।